محرم کو نماز مغرب یعنی غالباً 7 بجے کے آس پاس آپ حضرات جو انشاءاللہ یہاں آ جائیے. 7 بجے مجلس اور عشاء سے پہلے انشاءاللہ ختم بھی کر دیں. ٹھیک ہے 8 بجے عشاء کی اذان ہوگی. چلیں انشاءاللہ صلوات پڑھیں. بابا صلی اللہ علیہ وسلم. چاند کے ٹکڑے ہوئے کہا کہ آپ ساحر ہیں جادوگر ہیں. اب اس کے بعد آئیے تاریخ میں بیان کیا گیا کہ رسول اللہ کے نہ ناخن بڑھتے تھے نہ بال. اس طریقے سے ہمارے بال ناخن بڑھتے ہیں, رسول اللہ کے بڑھتے نہیں تھے. تاریخ کے جملے یہ بھی معجزہ رسول ہے کہ رسول کے نہ بال بڑھتے تھے اور نہ ناخن. اب دوسرا معجزہ سنیے. رسول نارمل ہائٹ کے تھے, یعنی جس طریقے سے ایک نارمل انسان ہوتا ہے, نہ زیادہ جو ہے کم قد کا اور نہ زیادہ لمبا. لیکن معجزہ رسول تو نے کہ دنیا کا جتنا بڑا لمبا انسان بھی کم وقادت میں جو زیادہ کثیر کے ساتھ ہو, اگر رسول کے سامنے آ جایا کرتا تھا تو اس کی ہائٹ چھوٹی ہو جایا کرتی تھی. رسول کی ہائٹ جی ہاں وہ خود بخود بڑھ جایا کرتی تھی. یہ معجزہ رسول ہے. یعنی اللہ کو گوارا نہیں کہ کوئی آئے اور ہائٹ میں بھی رسول سے آگے نکل جائے. لمبائی کے اعتبار سے بھی قد و قامت کے اعتبار سے بھی کوئی رسول سے آگے نکل جائے. لیکن قربان ہو جاؤ ابو طالب کے لال پر, قربان ہو جاؤ اپنے امیر کائنات پر. جب فتح مکہ ہوا نا اور جب بتوں کو توڑنے کی بات آئی, اب لوگوں نے پوچھا کون توڑے گا بت؟ کہا علی توڑیں گے. کہا علی کیوں؟ جملہ غور کیجیے گا. کہا علی بت کیسے توڑیں گے؟ نہ یہ اسٹول ہے نہ ٹیبل ہے کہ جس پر چڑھ کر جو ہے علی کو بتوں کو توڑے. اب رسول خدا نے کہا علی کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے, آؤ میرے دوش پر قدم رکھو, آؤ میرے دوش پر قدم رکھو, بتوں کو توڑو. میں کہوں پروردگار عالم تجھے گوارا نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان رسول کے سامنے قدم و قامت کے اعتبار سے وہ لمبا ہو جائے, وہ آگے نکل جائے. لیکن یہ معاملہ تو دوسرا ہے کہ رسول خود علی کو اپنے قدموں میں بٹھا کر اپنے سے زیادہ بلند کر رہے ہیں. اب خدا کہنا چاہے گا نادان سمجھے نہیں, یہ تو مقام ابو طالب ہے, یہ تو معجزہ رسول بھی ہے کہ رسول سے لمبا کوئی نہ ہو اور رسول خود علی کو لمبا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ تو میں ابھی سے غدیر کا واقعہ دکھلانا چاہ رہا ہوں. ابھی سے میں غدیر کا واقعہ دہرا رہا ہوں. پہلی مرتبہ واقعہ دہرایا گیا. خدا بتانا چاہتا ہے کہ یاد رکھنا کل کو غدیر میں نہ آ جانا کہ یا رسول اللہ ہمیں بلند کر دیجئے, ہمیں بلند کر دیجئے, ہمیں بلند کر دیجئے. یاد رکھنا کائنات میں اگر سب سے بلند شخصیت ہے تو رسول, اور رسول جسے بلند کرنا چاہے اسے شریعت حضرت امیر کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ تاریخ کے جملے کو روک کر کہنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ یہ حضرت علی ہی کیوں بتوں کو توڑنے کے لیے, یہ علی ہی کیوں؟ 1000 کے مسلمان تھے فتح مکہ کے بعد, 1000 کا لشکر تھا نا, 1000 مسلمان تھے. کسی اور کو بھی بلا لینا چاہیے تھا, موقع دے دینا چاہیے تھا, فلاں آپ بھی آ جاؤ, فلاں آپ بھی آ جاؤ, فلاں آپ بھی آ جاؤ. دعوت ذوالعشرہ میں جس طریقے سے آپ نے موقع دیا تاکہ اعتراض کا کوئی راستہ نہ رہے, آپ نے فوراً ہی علی کو کیوں کہہ دیا؟ آپ نے فوراً علی کو کیوں کہہ دیا؟ اب غور کیجئے گا. بتوں خانہ کعبہ میں جو بت تھے ان کی تعداد تھی 355. کتنے تھے؟ 355. آج کا مرکز عبادت خانہ کعبہ کل کے خداؤں کا شو روم تھا, کل کے خداؤں کا شو روم تھا. 355 اور قبیلے کتنے تھے؟ 365. ایک قبیلہ کا وہاں بت نہیں رکھا گیا تھا جسے بنی ہاشم کہا جاتا ہے, جسے بنی ہاشم کہا جاتا ہے. رسول بتانا چاہتے تھے اگر میں کسی اور کو بلا دیتا تو سامنے ان کے خدا تھے, کہیں آنکھیں سے آنکھیں نہ مل جاتی, چہرے سے چہرے نہ مل جاتے, مری ہوئی محبت جاگ نہ جاتی. بھائی کیا کہنا چاہ رہا ہوں, مری ہوئی محبت
जाग ना जाती, इसलिए मैंने हजरत अली को बुलाया और अबू तालिब के लाल को मैंने कहा तारीख में सबके सर झुके हैं, इन बुतों के सामने तारीख के सबके सर झुके हैं, अबू तालिब के नहीं झुके, अबू तालिब के नहीं झुके। मैं बताना चाह रहा हूं जो बुतों के आगे सर झुकाया करते हैं वो बुतों को तोड़ा नहीं करते। मैं बताना चाहता हूं, याद रखना, तुम्हारे सर झुके हैं, ना अली के सर झुके हैं, ना अली के बाबा के सर झुके हैं। जनाब अबू तालिब, जनाब अबू तालिब, जनाब अबू तालिब, आवाज़ बुलंद सलवात। सबके सर झुके हैं, अबू तालिब के सर नहीं झुके हैं। कोई भी तारीख दिखला दे कि हजरत अबू तालिब ने जाकर या हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जाकर सर झुकाया हो। रसूल बताना चाहते हैं कि देखो कल की मोहब्बत जाग सकती थी, आंखों से आंखें मिल जाती, चेहरे से चेहरे मिल जाते, खुदा रो पड़ते कि हमें मारने आए हो, हमें तोड़ने आए हो, कल हमारे ही दरवाजे पर आकर अपनी हाजत रवाई किया करते। कल को जब बारिश नहीं होती थी तो हमारे ही सामने हाथ आकर हमारे कदमों में गिरा करते थे, आज हमें तोड़ने आ गए, ये एक मुजज़ा। अच्छा, उसके बाद जो है रावी ने बयान किया कि एक मुजज़ा और है रसूल का, कि रसूल को साया नहीं था, रसूल को साया नहीं था। क्यों नहीं था? बज़ाहिर रसूल का हम जिस तरीके से चलते हैं और जब रोशनी हमारे पड़े तो अपोजिट पे साया निकलता है, ये रसूल का नहीं था। क्यों नहीं था? रावी ने वजह बयान किया, इसलिए कि जब साया जमीन पे पड़ता है तो चलने फिरने वाले, रास्ते वाले साये पर कदम रखकर चल जाया करते हैं। अब खुदा को गवारा नहीं कि बरबे पैगंबर पे बैठने वाला जरूरी नहीं है कि पूरी जिंदगी मोमिन रहा, पूरी जिंदगी गुनाहों से पाक रहा हो। रसूल का साया इसलिए न था क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता कि किसी गुनहगार के कदम रसूल के साए पे पड़ जाए। अल्लाह को कबूल ना था कि रसूल के साए की बेहुरमती हो। जिस खुदा को अपने रसूल के बेहुरमती का इतना ख्याल है तो उस रसूल का कितना ख्याल है? रसूल का साया नहीं था। अब रवायत के मुताबिक आइए, का इमामों का भी साया नहीं था, हमारे इमामों का भी साया नहीं था। किसी ने आके पूछा हजरत इमाम जाफर सादिक इमाम से पूछा किसी ने आकर, मौला बताइए कि आपका जो है वो साया क्यों नहीं? कहा हमारा साया नहीं। मौला फरमाते हमारा साया नहीं है, हमारा क्या, हमारे जद्द बुजुर्गवार का भी साया नहीं था। मौला फरमाते क्यों? मौला आपका साया क्यों नहीं है? मौला ने फरमाया नहनु अज़लल्लाहु फिल अर्ज़, हम जमीन पर अल्लाह का साया है। और आपका साया क्यों नहीं है? नहनु अज़लल्लाहु फिल अर्ज़, हम जमीन पर अल्लाह का साया है। साया जिस्मों का साया होता है, सायों का साया नहीं होता। जिस्म, हम अल्लाह का साया है, हम अल्लाह का साया है, हम अल्लाह का जमीन में साया है। और हमारा साया इसलिए है कि जिस्मों का साया होता है, जमीन पर हमारा साया नहीं है। अब अजीजों गौर करें, कायनात में अब किसी भी कहते हैं जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही, फकीर है लेकिन जिल्ले इलाही है कि नहीं? फकीर है, जिल्ले इलाही है। कहा कि जिल्ले इलाही चाहे जिसे भी कह दो, लेकिन असलियत में अल्लाह का साया मोहम्मद और आले मोहम्मद के अलावा कोई नहीं हो सकता। अब आइए, अब रवायत बड़े इत्मीनान से पढ़ रहा हूँ, बस नतीजा दे दूंगा। अब कहा रसूल की विलादत गुजर चुके थे, रसूल की वालदा विलादत के 2-4 साल बाद जो है उनका भी इंतकाल हो गया, रहलत फरमा गए। अब जो है रसूल की तरबियत अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में है कि नहीं? अब्दुल मुत्तलिब ने रसूल की तरबियत की। उसके बाद 10 साल या तालिबन जो है वो तारीख की रवायत है कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया, रहलत पा गया। उसके बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा को हजरत अबू तालिब, हजरत इमरान के हवाले कर दिया गया। लेकिन जब बात आई दूध पिलाने की, अब ढूंढा गया किसे तलाश किया जाए। तारीख में लिखा कि एक दाई है, दाई हलीमा, उनको तलाश किया गया। ठीक है, जुमला सुनिएगा शायद भाई, इंशाल्लाह दिखेगा। तलाश किया गया। अब कहा कि ठीक है, अच्छा मोजज़ा रसूल सुने। दाई हलीमा ने
کائنات کے رسول کو اپنے گودی میں لیا، تاریخ کے جملے ہیں، میرے کوئی جملے نہیں، بس ساری چیزیں میں بیان کر رہا ہوں، نتیجہ میں بعد میں دوں گا، نتیجہ میں سیرت نبی، نتیجہ میں بعد میں دوں گا۔ ہاتھ میں لیا، گھر کی طرف چلی۔ اب دیکھیے بغض محمد میں عقل کتنی زائل ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ بغض محمد میں عقل کہاں تک آگے گر جاتی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ رسول 40 سال بعد رسول، میں کہوں کہ 40 سال بعد کیوں؟ مجھے یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا کہ 40 سال بعد کیوں رسول کو رسول بنایا جا رہا ہے۔ 20 سال کے بعد بھی بنایا جا سکتا تھا، دعوت ذوالعشیرہ میں بھی رسول کو رسول بنایا جاتا تھا، لیکن تاریخ نے کیوں لکھا؟ میرا ذہن وہاں پہنچا کہ جب تاریخ میں یہ لکھا گیا کہ 40 سال بعد فلاں 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 مسلمان، واہ کیا کہہ رہے، واہ رسول کی رسالت نہیں چھپائی جا رہی تھی، بڑوں بڑوں کے ایمان کو چھپایا، بڑے بڑوں کے کفر ہونے کو چھپایا جا رہا تھا۔ رسول 40 سال بعد رسول نہیں بنے ہیں، فلاں 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 جو ہے 40 سال بعد، انہیں اپنی کمیاں چھپانی تھی، اپنی کمیوں کو چھپانے کی وجہ سے رسول کی فضیلت چھپا بیٹھے۔ اب سنیے، رسول آگوش حلیمہ میں گھر میں گئی، جناب حلیمہ لے کر، تاریخ کے جملے پورے کھول کے بات بتا رہا ہوں، چھپانے کی بات نہیں۔ نعرہ حیدری، حیدری۔ یہ ممبر جو ہے، یہ ممبر وکالت کی جگہ ہے، یہ ممبر وکالت کی جگہ۔ ذاکر جو آتا ہے وہ مولوی نہیں ہوتا، وہ وکیل اہل بیت ہوتا ہے۔ اور میری کوشش یہ تھی شاہد بھائی، لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ بتائیے بننا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا تو پہلے پولیس آفیسر، ہائٹ کی وجہ سے کینسل ہو گیا معاملہ۔ پھر اس کے بعد مجھے شوق جاگا وکیل بننے کا، ہمارے دادا کا شوق جاگا مولوی بنانے کا۔ اب اللہ نے کہا دونوں دعائیں قبول کر لو، مولوی بھی بناؤ اور وکیل بننا ہے تو دنیا کی کیا وکالت کرو گے؟ شرف اس میں ہے کہ اہل بیت کی وکالت کرو گے۔ دنیا کی کیا وکالت کی جائے سر؟ دنیا کی وکالت میں سچ بھی ہوتا ہے، جھوٹ بھی ہوتا ہے۔ آل محمد کی وکالت میں سوائے سچائی کے اور کچھ نہیں ہوتا، سوائے سچائی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ دائی حلیمہ کی گود میں حضرت محمد مصطفیٰ کائنات کا رسول، گھر کے طرف تاریخ کے جملے ہیں، جیسے ہی قدم دروازے پہ پڑا، تاریخ کا جملہ کہ دائی حلیمہ کے گھر ایک بکری تھی کہ جس کے تھن میں دودھ خشک ہو چکا تھا، دودھ نہیں آتا تھا، لیکن جیسے ہی قدم رسول مبارک پڑا ہے دائی حلیمہ کے گھر، تاریخ کے جملے ہیں کہ اس تھن میں دودھ جاری ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا جملہ، اونٹ تھی، اٹھنی کمزور تھی، بہت کمزور ضعیف، تاریخ کے جملے، جیسے ہی قدم رسول پڑا اٹھنی جو ہے وہ تندرست ہو گئی، ہرا بھرا جسے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا جملہ، دائی حلیمہ کے گھر ایک درخت تھا کھجور کا جس پہ پھل نہیں آتا تھا، قدم مبارک رسول پڑا، پھل آنے لگا۔ عجب مسلمان ہے جو یہ کہتا ہے 40 سال بعد رسول بنے۔ کیا معجزہ رسول ہے، کیا معجزہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اٹھنی کو پتا ہے کہ جو آ رہا ہے وہ عام بچہ نہیں، رسول آ رہا ہے۔ اٹھنی کو معلوم ہے، اٹھنی کو معلوم ہے جو آ رہا ہے عام بچہ نہیں ہے، رسول آ رہا ہے، منصب رسالت لے کر آ رہا ہے۔ اب بتاؤ کہ جانور اصل میں اچھے ہیں یا مسلمان؟ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اٹھنی کو پتا ہے جو آ رہا ہے وہ عام بچہ نہیں آ رہا ہے بلکہ رسالت کا منصب لے کر آ رہا ہے۔ درخت کو پتا ہے جو آ رہا ہے وہ عام بچہ نہیں آ رہا ہے، منصب رسالت لیے ہوئے آ رہا ہے۔ اب تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب حلیمہ دائی حلیمہ نے رسول کو پالا تھا۔ واقعات تو دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ دائی حلیمہ نے رسول کو نہیں پالا تھا، رسول نے دائی حلیمہ کو رسول نے دائی حلیمہ کو پالا تھا، رسول نے پرورش کی تھی۔ یہ معجزہ رسول ہے۔ اب غور فرمائے، صلوات پڑھیں میری دل کے بابا۔ اب دیکھیے، اب وراثت کی بات میں آپ کے درمیان چھڑنا چاہ رہا ہوں۔ جناب سیدہ کہ انہوں نے فضائل پڑھا، اب میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ عزیزو یاد رکھیے گا، لعنت کی بات میں نے کی تھی نا، اور ایک حدیث میں نے بیان کی تھی، اگر بستر پر سوتے وقت ایک مرتبہ جناب سیدہ کے دشمنوں پر اگر لعنت بھیج دیا جائے تو اللہ ثواب عطا کرتا ہے شب قدر میں۔ 4 مصروں سے میں آغاز کروں گا اگر اجازت ہو تو۔
नारे हैदरी हैदरी नारे सलवात। शायर कहता है कि है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा। मौलाए कायनात के नस्ल की बात हो रही है, शजराए तैयबा की बात हो रही है। 14 मासूमीन में मौलाए कायनात के नाम से और भी इमाम। पहले इमाम हमारे अली है कि नहीं, उसके बाद अली कौन, चौथे इमाम अली इब्ने हुसैन, उसके बाद अली कौन, 8वें इमाम अली इब्ने मूसा रज़ा, उसके बाद चौथे अली कौन, अली नहीं चौथे इमाम हमारे 10वें इमाम इमाम अली इब्ने मोहम्मद। शायर कहता है कि है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा। ये सारे के सारे किरदार में एक जैसे हैं, एक जैसे। हदीस मोहम्मद है ना कि अव्वलना मोहम्मद, औसतना मोहम्मद, आखिरना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। सारे के सारे मोहम्मद चचा हैं। ये सारे के सारे जो है वो मोहम्मद है चचा, वो सब के सब जो है मोहम्मद है। अब जुमला मैं आपकी खिदमत में कहना चाहूँ इंशाअल्लाह महसूस होगा। जब सारे के सारे किरदार में एक तरीके के हैं और जो है मोहम्मद है, तो आप कोई भी नाम दे सकते थे रसूल अल्लाह, कह देते कि मेरा पहला भी अली, दूसरा भी अली, तीसरा भी अली, चौथा भी अली, आखिरी भी अली, तमाम के तमाम अली। अजब नहीं, रसूल कहना चाहेंगे कि एक अली जमाने से बर्दाश्त ना हो सका, ये 14 के 14 कैसे बर्दाश्त, एक अली जमाने से बर्दाश्त ना हो सका, ये 14 के 14 कैसे बर्दाश्त कर जाते हैं। है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, फातिमा कोई नहीं बिनते पैगंबर के सिवा, फातिमा कोई नहीं बिनते पैगंबर के सिवा। और कौन रख सकता है भला मोहर नबूवत पर कदम, कौन रख सकता है भला मोहर नबूवत पर कदम, तेरे बच्चों के अलावा तेरे शौहर के सिवा। कौन रख सकता है, कौन रख सकता है भला मोहर नबूवत पर कदम, कौन रख सकता है भला मोहर नबूवत पर कदम, तेरे बच्चों के अलावा तेरे शौहर के सिवा। अब सुनिए मिसरा कि रख दिया कातिबे तकदीर ने ये लिख कर कलम, रख दिया कातिबे तकदीर ने ये लिख कर कदम, रख दिया कातिबे तकदीर ने ये लिख कर कलम, मर्ज़ी ज़हरा जरूरी है मुक़द्दर के सिवा। मर्ज़ी ज़हरा जरूरी है मुक़द्दर के सिवा। सलवात पर मोहम्मद। अब आइए जनाबे फातिमा वो कि जो विलायत अली की सबसे पहली मुबल्लिगा, विलायत अली की सबसे पहली मुबल्लिगा। क्यों? इसलिए कि जब मौलाए कायनात की विलायत का ऐलान हुआ था गदीर में, और जब लोग आ गए थे अपने घरों में, और जब जनाब सैयदा ने जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की रहमत के बाद जब देखा लोगों ने हमारे जो है अली की विलायत को कबूल नहीं किया, तो घर घर जाकर दरवाज़ा खटखटा कर जनाब ज़हरा ने ये जुमला कहा, क्या तुमने अली की विलायत को सुना नहीं? क्या तुमने अली की विलायत को रसूल की ज़बान नहीं सुना? लोगों ने कहा हम नहीं थे, हम नहीं थे, हमें नहीं पता, हमने सुना नहीं, हम सो गए थे। जनाब सैयदा ने कहा जिनके पास आंखें न थी रसूल ने दिखा कर बताया, और रसूल ने सुना कर बताया, और जिसके पास कान न थे रसूल ने दिखा कर बताया। सबसे पहले अली की विलायत पर जो कुर्बान हुई है वो जनाब सैयदा है, वो जनाबे सैयदा। अब जुमला मैं आपके हवाले करता हूँ। दरबार है बादशाह, जनाबे सैयदा पहुंची अपना हक लेने। ये मुकद्दमा ऐसा है कि अगर इसमें हिमायत करना है ना इस मुकद्दमे आज़ादारों, तो सबसे पहले जरूरी है कि नस्ल का पाक, नस्ल पाक हो तभी इस मुकद्दमे में हिमायत हो सकती है। जनाब सैयदा पहुंची बादशाह के दरबार में, अब पहुंचने के बाद कहा क्या वजह है कि तुमने बाग में सिपाहियों को भेजकर कब्जा करवाया? असी तो बाके फिदक कोई एक आम मसला नहीं, एक बहुत बड़ा मौजू है। शाहिद भाई ने जो है गुजारिश की थी कि आज जो खुसूस उसे पढ़ा जाए। कहा कि ये कोई आम मसला नहीं है, बाके फिदक में एक बाग नहीं था,
कम से कम 7 बाग थे, और अगर लंबाई के हिसाब से गिनेगा 7 किलोमीटर में बाग फिदक, सैकड़ों कुएं थे और सैकड़ों चश्मे थे। जनाब सैयदा पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा कि ये बताओ कि तुमने बाग में सिपाहियों को क्यों भेजा और क्यों कब्जा करवाया। उसने कहा कि बादशाह ने कहा कि बिन्ते रसूल ये उम्मत का है और ये उम्मत का हक है, ये उम्मत का हक है, लिहाजा वो हमने ले लिया। जनाब सैयद कहा ये तो मेरा हक है, मेरे बाबा ने मुझे दिया है। कहा कि खैबर और रहते रसूल में 4 साल का फासला है। 7 को खैबर हुई हिजरी में और 11 को रसूल गुजरे, रसूल की रहलत हुई, 4 साल का फासला। पहला मुकदमे के पहला दलील जनाब सैयद का रसूल के गुजरने में 4 साल का फासला है। अगर मुसलमानों का हक था तो रसूल ने अपने पास क्यों रखा। अब दलील मैं आपके हवाले रख रहा हूँ, मेरी दलील नहीं है, खुद जनाब सैयद कहा कि रसूल का हक है, रसूल ने इसे दिया अपनी उम्मत को। अगर रसूल का हक होता तो खैबर से मिलने वाला बाग फिदक रहते रसूल में 4 साल का फासला है। अगर उम्मत का हक है तो रसूल ने दिया क्यों नहीं, दिया क्यों नहीं। अगर उम्मत का हक नहीं है तो तूने कैसे ले लिया। अब जनाब सैयदा के इस दलील पर अब देखिए मुकदमा शुरू हो चुका है, अब जो है अदालत लग चुकी है, इसलिए कि आयरे गैरे लोग अदालत जनाब सैयदा में हाकिम नहीं बन सकते। अगर जनाब सैयदा का मुकदमा पहुंचे ना, यकीन मानिए, अगर जनाब सैयदा का मुकदमा किसी अदालत में पहुंचे और उस अदालत का हकीम हो तो कम से कम उसे खुदा होना पड़ेगा। आयरा गैरा हाकिम नहीं बन सकता, आयरा गैरा वकील नहीं बन सकता। हाकिम होने के लिए खुदा होना पड़ेगा और वकील होने के लिए मुहिब्बे अहले बैत होना पड़ेगा। ना आयरा गैरा हाकिमियत कर सकता है, ना आयरा गैरा वकील बन सकता है। कहा कि ये आपका हक नहीं है। कहा फिर किसका हक है। कहा आपके बाबा से सुना है कि ना हम वारिस बनते हैं, और सुनिएगा, और ना हम किसी को अपना वारिस बनाते हैं, लिहाजा हमने बाग फिदक ले लिया। रसूल का कोई वारिस नहीं और ना ही किसी ने रसूल को वारिस बनाया। कहा अच्छा ठीक है, जरा ये तो बता दे तूने, अब सुनिए दूसरा दलील, तूने मेरा बाग फिदक तूने लिया और ये कहता है कि रसूल किसी को अपना वारिस नहीं बताते हैं, ना वो वारिस बनते हैं, और तूने बाग फिदक ले लिया। जरा ये तो बताओ कि तुझे किसने हक दिया। क्या रसूल ने तुझे वारिस बनाया था? अगर तू मुझे बागे फिदक देना नहीं चाहता क्योंकि मैं वारिस नहीं हूँ, तो तुझे किसने वारिस बना दिया? क्या मेरे बाबा ने तुझे वारिस बनाया था? मेरे बाबा ने तुझे वारिस बनाया है। अब मैं अब साबित करूं, कुरान बनी इस्राइल के सूरे के तर्जुमे में आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। रसूल को हुक्म हुआ, ऐ रसूल कुछ हक ऐसे हैं जो तुम्हें कराबतदारों औरतों तक पहुंचाना है। एक मिनट सवाल पढ़े। रसूल हक को उनके कराबतदारों के औरतों के पास पहुंचा दो। अब सुनिए, दुर्र मंसूर का इस आयत के नीचे हाशिया लिखा हुआ है। जिब्राइल जब आयत लेके नाजिल होते हैं ना, रसूल ने पूछा कैसा हक, कौन सा हकदार, कैसा हक, कौन सा हकदार। मुअल्लिफे दुर्र मंसूर ने लिखा है हक फिदक है, हकदार तुम्हारी बेटी है। हकदार तुम्हारी बेटी है। काम गवाह पेश किए जाए, गवाह पेश किए जाए। जब गवाही की बात आई, जनाब सैयदा ने सबसे पहला गवाह लिखाया। अजीजों याद रखिए, जनाब सैयदा 4 घंटे दरबार में खड़ी रही बादशाह के सामने। 4 घंटे 12 इमामों की तबलीग का नतीजा। एक तरफ शहजादी के 4 घंटे खड़े होने के तबलीग का नतीजा, एक तरफ जितने भी मुसलमान हुए हैं ना शिया छोड़ाकर, जो भी मुसलमान शिया होने के लिए आया है ना, बस 2 ही वजह से। कोई खैबर सुन के शिया नहीं हुआ, कोई खंदक सुन के शिया नहीं हुआ, कोई सिफीन सुन के शिया नहीं हुआ। शिया हुए या तो गदीर सुनकर या हत्ते ज़हरा सुनकर। किसी से भी जाके पूछिए शिया क्यों हुए, का या तो गदीर सुनकर हुए हैं या तो फिदक सुनकर हुए। अज़ादारों में मसाइल में बयान करूंगा कि इंसान कैसे शिया होता है। कहा दूसरी दलील,
का गवाह पेश किया जाए। गवाह में सबसे पहला नाम अली यबना अबी तालिब अमीरुल मुमिनीन, सबसे पहला गवाह। का दूसरा गवाह सैयद शबाब अहले जन्ना हसन मुश्तबा। तीसरा गवाह सैयद शबाब अहले जन्ना हुसैन शहीद करबला। का चौथा गवाह एक औरत उम्मे ऐमन। ये गवाही पेश की गई। का उसके बाद कोई दस्तावेज दिखलाया गया, उसमें लिखा हुआ था खैबर के मुशरिकों और काफिर ने ये लिखा है कि इस बाग फिदक को हम अपनी मर्जी से रसूल की मिल्कियत में देते हैं और ये मिल्कियत फ़कत रसूल का है। और उसमें हाशिए में लिखा हुआ था कि मैं अपनी मर्जी से मैं इस बाग फिदक को अपनी बेटी फातिमा को दे रहा हूं। उस दस्तावेज को देखा गया, उस दस्तावेज पर गौर फिक्र किया गया, दरबार के वकीलों को बुलाया गया, दरबार के मुशीरों को बुलाया गया, गवाहों पर भी गौर किया गया, दस्तावेजों पर भी गौर किया गया। अब जुमला सुनेंगे आप। जैसे ही इस पर गौर किया गया, सलावत पढ़े मिलजुल के। अब जब उस पर गौर किया गया, कहा हम गवाहों को भी मान लेंगे, दस्तावेजों को भी मान लेंगे, लेकिन तुम्हारी गवाही सही नहीं है, तुम्हारी गवाही निसाब गवाही गलत है। का क्यों? का इसलिए कि सबसे पहले तुमने लिखा है कि हजरत अली अमीरुल मुमिनीन गवाह। अगर ये फिदक तुम्हारा हक है तो इस एतबार से बीवी के हक में जो है वो शौहर भी हिस्सेदार होता है। इस हिसाब से अली भी हकदार हुए, अली का भी हक हुआ और गवाही मालिकों की कबूल नहीं किया जाता, इनसे बाहर हो। यकीनन जान लीजिए अज़ादारों, जनाब सैयदा दरबार में अपना हक लेने नहीं गई थी, बल्कि कायनात की बच्चियों को अपना हक दिलाने गई थी। फिदक के सदके में आज जो लड़कियों को अपने बाप की विरासत में से हक मिल रहा है ना, वो फिदक का सदका है, वो फिदक का सदका है। वरना अगर जहरा दरबार में हक लेने ना गई होती ना, तो कयामत तक के बच्चियों को अपना हक ना मिलता। सैयदा ने कहा मुझे मेरा हक नहीं चाहिए, मैं इन बच्चियों को हक दिलाने जा रही हूं। तो पहला गवाह रद्द, दूसरा गवाह का दूसरे और तीसरे गवाह में आपके बच्चों का नाम लिखा हुआ है, वो भी गवाही कबूल नहीं। इस एतबार से उसमें ये भी हकदार हुए, ये भी मालिक हुए। का चौथा गवाह उम्मे ऐमन, और उम्मे ऐमन एक औरत है। उम्मे ऐमन की गवाही इसलिए नहीं मानी जाती कि जब कोई मर्द के मुकाबिल में अगर कोई औरत गवाही दे तो उसे दो होना पड़ेगा। एक की गवाही नाकिस मानी जाती है, एक की गवाही पूरी नहीं मानी जाती है। लिहाजा अगर आपको औरत से गवाह दिलाना है तो दो को लेकर आना पड़ेगा, आपको दो गवाह तैयार करना पड़ेंगे। या तो एक काम कीजिए, या तो मुकदमा वापस ले लीजिए या फिर गवाह बदल दीजिए। क्या कर दीजिए? गवाह बदल दीजिए, गवाही देने वालों को बदल दीजिए, किसी और को गवाह बना दीजिए। जनाब सैयदा ने पता है क्या कहा? मुकदमा वापस ले लिया, दस्तावेज वापस ले लिया। शहजादी और भी गवाह आपके पास थे, सलमान भी थे, अबू ज़र भी थे, मिसम भी थे, मिक़दाद भी थे, हैं? जो आपको हबशी गुलाम जनाबे बिलाल हबशी भी थे, वो भी गवाह दे सकते थे। जनाब सैयदा ने कहा समझे नहीं तुम भाई क्या का? रसूल ने फरमाया कि अगर कोई इंसान कुरान की आयतों को झुटलाता है, कुरान की आयतों को झुटलाए तो इंसान फिर वो मुसलमान नहीं रहता। अब और कीजिए, वो मुसलमान नहीं होता। फिर रसूल की बेटी ने कहा अगर कोई इंसान किसी मोमिन के गवाह को झुटलाता है तो फिर वो भी मुसलमान नहीं होता, वो फाजिर हो जाता है, वो फासिक हो जाता है, वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। इसने कुरान को झुटलाया नहीं बल्कि वारिस कुरान को झुटलाया है। इसने मोमिन को नहीं झुटलाया
अमीरुल मोमिनीन को झुटलाया है। याद रखना ये फाजिर नहीं है, ये फासिक नहीं, ये काफिर हो गया है। इसलिए कि कुरान को झुटलाने वाला फाजिर होता है, कुरान मोमिन को झुटलाने वाला फासिक होता है। इसने वारिसे कुरान को झुटलाया है, वारिसे ईमान को झुटलाया है, कुल्ले ईमान को झुटलाया है, अमीरुल मोमिनीन को झुटलाया है। अब ये मुसलमान नहीं हो सकता। अमा जानसीने रसूल बाद में बनना, पहले मुसलमान बन जाओ। इसलिए कि जानशीने रसूल मुसलमान होता है, फासिक और फाजिर रसूल का जानशीन नहीं बन सकते। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। आवाज़ बुलंद सलवात। फाजिक और फासिक रसूल का जानशीन नहीं बन सकता है। रसूल का जानशीन बनने के लिए कम से कम अल्लाह का वली बनना जरूरी है, कम से कम मोमिनों का अमीर बनना जरूरी है, कम से कम जन्नत के सरदारों का बनना जरूरी है। जनाबे सैयदा हक नहीं लेने गई थी, जनाबे सैयदा नकाब मुनाफिकत का उतारने गई थी। चेहरा दिखला दिया जनाबे सैयदा ने कि देखो ये है कौन, जो रसूल की बेटी का हक ना दे सके वो इस्लाम का हक कैसे पूरा करेंगे, वो इस्लाम का कैसे हक पूरा करेंगे। यही तो वजह है, जब भी कोई सवाल करने आया तब इन लोगों ने कहा हमसे बेहतर तो हमारे घर में बैठी हुई औरतें हैं। हमें जब बेहतर औरतें थी तो तख्ते खिलाफत पर औरतों को बैठाना चाहिए, तख्त बादशाहियत पर औरतों को बैठाना चाहिए था। एक इंसान आया, बस आखिरी इंशाअल्लाह जो है आपका वक्त नहीं लेना चाहता, कहा कि हमारे घर की औरतें सबसे बेहतर है। एक इंसान आया, आने के बाद उसने कहा कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। जब खिलाफत की बात आई है, जब ये आपको इस्लाम के हक की बात आ गई ना, तो बयान करते हुए चलो कि कहा कि मुसलमान होना है, उसे मुसलमान होना है। वो इंसान काफिर नहीं था, मुशरिक नहीं था, बल्कि दहरिया था, यानी नास्तिक था, किसी मजहब को नहीं मानता, या मजहब इंसान आया। आने के बाद कहता मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। तख्त बादशाही पर बैठा हुआ बादशाह ने कहा अच्छी बात है, बड़ा अच्छा मौका आया है, हमसे भी कोई मुसलमान होना चाहता है, कम से कम तारीख में मुबल्लिग इस्लाम का नाम आ जाए, आओ बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसने कहा साहब ठहरिए, ऐसे नहीं, देखते लोग कलमा पढ़ाने के लायक है कि नहीं, ऐसे नहीं। कहा कैसे भी? कहा मैंने सुना है कि कुरान मजीद में एक आयत है अला कुल्ले शैइन कदीर। का कुरान जानते हो? कुरान भी जानते हो? तुमने कहा मुसलमान नहीं, हम मुतालिया करके आए। का कुरान जानते हो? अच्छा ऐसी भी आयत है क्या कुरान में? कहा बादशाह दरबार में बैठे हुए दरबारी मुल्ला ने कहा जी हुजूर ये भी आयत है कुरान में, अला कुल्ले शैइन कदीर, खुदा कुल्ले शैइन कदीर है, तमाम हर शय पे कुदरत रखने वाला है, अला कुल्ले शैइन हर शय पे कुदरत रखता है। कहा मैं मुसलमान हो जाऊंगा आपके हाथ, आपकी फजीलत भी किताबों में लिखाएगी अगर आपने मुझे मुसलमान कर दिया। आपने किसी मुशरिक को और मुनाफिक को मुसलमान नहीं किया, बल्कि एक देहरिया को जो किसी मजहब को ना मानता हो वो इस्लाम को मानेगा। ऐसे नहीं, अला कुल्ले शैइन है ना? कहा का कुरान में अला कुल्ले शैइन कदीर है, यानी खुदा हर शय पर कुदरत रखता है। कहा का इस पर भी खुदा कुदरत रखता है कि वो अपने जैसा एक और खुदा बना दे। अल्लाह ने कहा अला कुल्ले शैइन कदीर, मैं हर शय पर कुदरत। और कर रहे आप क्या अल्लाह इस चीज पर भी कुदरत रखता है कि वो अपने जैसा एक खुदा बना दे, वो अपने जैसा एक खुदा बना दे। अब वो आपस में एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। जवाब दो। दरबारी मुल्लाओं ने कहा हुजूर जवाब ऐसे नहीं दिया जाएगा, हम तो पैसे लेकर मुल्ला बने, हमारा मकाम तो आपसे नीचे, आप तो बादशाह है इस मुल्क के, हुजूर आपका मकाम नीचे है, आप सबसे पहले जवाब दीजिए। मुझे क्या मालूम, ये कुरान का भी मुताला करके आया। क्या किया जाए? हुजूर 3 दिन का वक्त मांगिए। अच्छा देखो 3 दिन के बाद मुसलमान होना। अच्छा ठीक है, याद रखो सारे मिलकर इसका जवाब ढूंढो, और किसी ने जवाब नहीं ढूंढा
تو اسے پھانسی کی سزا دے دی جائے گی، موت کی سزا دے دی جائے گی۔ یہ قرآن کی حرمت کی بات ہے، یہ اللہ کے قدرت کی بات ہے۔ ٹھیک ہے حضور، 3 دن گزرا، دربار سجا، دہریہ آیا، کہا حضور بعد میں کوئی مقدمہ ہو، پہلا میرا مقدمہ بتائیے، اللہ اپنی طرح کوئی خدا بنا سکتا ہے؟ اللہ اپنی طرح کوئی خالق پیدا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں جواب تیار ہے، صاحب جواب دیجئے۔ کہا حضور ایک جواب ہے اس کا۔ کہا کیا؟ کہا اسے پھانسی کی سزا دے دیجیے، پھانسی کی سزا دے دیجیے۔ دہریے نے کہا میرا جرم کیا ہے؟ کہا میرا جرم کیا ہے، مجھے پھانسی کی سزا کیوں دے رہے ہو؟ جلاد کو کہا اسے لے جا کے پھانسی کی سزا دے دو۔ دہریے نے کہا اگر مارنا چاہتے ہو تو میرے سوال کو مارو، مجھے نہ مارو۔ کل جب مجھے مار کر دار پہ لٹکا دو گے، جب لوگ سوال کریں گے تو ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوئے میرے سوال کو لوگوں تک پہنچائیں گے، اور اس وقت دنیا میں ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ ایک مذہب تیار ہو جائے گا اور اس مذہب کا میں خالق بن جاؤں گا۔ اگر مارنا چاہتے ہو تو اس سوال کا جواب دو، اسے مارو، مجھے نہ مارو، مجھے نہ مارو۔ کہا جواب کوئی اور ہے؟ کہا حضور کچھ نہیں جواب ہے، کچھ نہیں جواب ہے۔ اس دہریے نے کہا بس ایک راستہ ہے، یا تو جواب دے دیجئے مسلمان بن جاؤں گا، یا اگر مجھے مسلمان بنانا ہے تو قرآن مجید سے اس آیت کو نکال دو جو روح قرآن، جو اللہ کے ہر شے پر قدرت رکھنے کی دلیل ہے کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب لوگوں نے آپس میں بحث کیا، کہا اسے مسلمان بنانا ہے، کہا بنانا تو ہے تاکہ تاریخ میں نام لکھا جائے ہمارے ہاتھوں سے کوئی مسلمان ہوا ہے۔ کہا حضور جواب دینا ہوگا، جواب تو نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا قرآن سے اس آیت کو نکال، اللہ قرآن سے اس آیت کو نکال دو۔ اب جیسے ہی حرمت قرآن کی بات آئی نا، دربار میں ایک بوڑھا انسان بیٹھا ہوا تھا جسے سلمان فارسی کہا جاتا ہے۔ دہریہ تیار تھا کہ مسلمانوں پر ایک ضرب لگایا جائے، دہریہ تیار تھا کہ مسلمانوں کو بدنام کیا جائے۔ اب جیسے ہی اسلام کی بات آئی، تاریخ نے جملہ لکھا، ایک شخص جناب سلمان فارسی اٹھے، ہاتھوں کو پکڑا اور کہا اگر تجھے اسلام کے بارے میں پوچھنا ہے تو چل وارث اسلام کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ اگر قرآن کے بارے میں سنیے، اگر قرآن کے بارے میں پوچھنا ہے چل تجھے وارث قرآن کے دروازے پہ لے جاتا ہوں۔ اب جو ہے وہ دروازہ علی پر پہنچے، دقل باب کیا، مولا کائنات باہر نکلے، سلام و دعا ہونے لگی، گفتگو ہونے لگی۔ اب دہریہ وہ چلا گیا، جاتے جاتے جیسے ہی جانے لگا حضرت علی نے پوچھا اے دہریہ کہاں جا رہا ہے؟ جو سوال لے کر آیا تھا اس کا جواب تو لیتا جا۔ اب جیسے ہی جملہ سنا اس نے کہا حضور آپ جانتے ہیں کہ میں سوال کیا کرنے والا ہوں؟ علی نے کہا علی اسے کہا جاتا ہے جو ہر انسان کے ذہن کی تصورات کا علم رکھتا ہو، جو انسان کے علی اسے کہتے ہیں جو ہر انسان کے تصورات کا علم رکھتا ہو۔ کا سوال کر، کہا یہ بتائیے اگر علی کل شیء قدیر قرآن کی آیت ہے تو یہ بتائیے کیا خدا اپنے طرح اور کوئی خدا پیدا کر سکتا ہے؟ علی نے کہا ہاں۔ دربار میں کہا ہوتا ہاں تو بتانا پڑتا کیسے، نہ کہا ہوتا تو قرآن کی حرمتی والی بات آ جاتی۔ علی نے کہا ہاں پیدا کر سکتا ہے، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ جو خلق ہوتے چلے جائیں گے وہ مخلوق کہلائیں گے، خالق وہی رہے گا۔ ایک کیا مولا کا جملہ ہے، ایک کیا 1000 کو بھی خلق کر سکتا ہے، اللہ 1 لاکھ کو بھی خلق کر سکتا ہے، اپنے طرح اللہ بنا سکتا ہے، لیکن اتنا یاد رکھنا جو خلق ہوتے چلے جائیں گے وہ سب کے سب مخلوق کہلائیں گے، خالق وہی کہلائے گا۔ اب اس نے جملہ کہا مولا جو مخلوق ہوتے ہیں وہ خدا نہیں ہوتے، جو خالق ہوتا ہے وہ خدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کائنات کا خالق اور مالک بس وہی ہے۔ اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن ہاں اتنا سن لیجئے اگر اسلام کا کوئی وارث ہے تو وہ علی ہے، علی کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ علی نے ایسے لوگوں کو مسلمان کیا۔ خیبر اور خندق سن کے کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ علی کے فضائل اتنے ہیں اور علی کے مقابل اتنے ہیں کہ علی کے اس فضائل اور اس جوابات پر لوگ سن کر مسلمان ہیں۔
जनाब ज़हरा का हक सुनकर। एक जगह का वाक़या है कि एक इंसान कुछ बेच रहा था, बेचते हुए गुजरा इमाम बारगाह, और शियों का इमाम बारगाह था, ये पड़ोसी मुल्क की बात, शियों का इमाम बारगाह था, इसे दर्ज किया गया किताबों में। वहां पर हक के जनाब सैयदा जाकिर जिक्र कर रहा, उसने जिक्र किया कि सैयदा की मजलूमियत इतनी है कि 4 घंटा तक दरबार में खड़ा किया गया और हक के ज़हरा अदा नहीं किया गया। हक नबी ने दिया था। अब वो अपने सामान को फेंकता है, सरों को पीटता हुआ मस्जिद में दौड़ा, इमाम से पूछा, ये बताइए क्या फिदक मोहम्मद की बेटी का हक था या नहीं? उसने कहा, ये क्या सवाल कर रहे हो, आओ नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ाता हूँ, आओ रोजे की बात बताता हूँ, आओ इस्लाम समझाता हूँ। का बाद में इस्लाम समझाना, पहले हक समझा दो। हक किसे कहा जाता है? कहा ये हक था कि नहीं था? का किसी की बात नहीं सुन, हाँ और ना में जवाब दीजिए। हक था? कहा हाँ हक था। मौलवी का हक था। का मिला या नहीं मिला? का मिला या नहीं मिला? का नहीं मिला। का अजीब मुसलमान थे। अगर कोई अपने मोहल्ले की बेटी की शादी होती है और जब उसे कोई चीज की जरूरत होती है ना, तो उसके एक बाप नहीं होते, सारा मोहल्ला उसका माँ बाप बन जाता है, सारा मोहल्ला उसका माँ बाप बन जाता है। जो जो उसका हक होता है सारा मोहल्ला मिलकर देता है। अज़ादारों, पता है उस इंसान ने क्या कहा? ये मुसलमान तो गए गुजरे हैं, ये तो मोहम्मद की बेटी का हक देने से इनकार कर गए, तो ये अपनी बेटियों की हक क्या अदा करेंगे? अपनी बेटियों का हक को क्या अदा करेंगे? अज़ादारों, सबसे मजलूमी, सबसे पहली मजलूमिया का नाम है, मजलूमा का नाम है जनाब सैयदा। अज़ादारों, 8 मुहर्रम आ चुकी है। 8 मुहर्रम करबला में ऐसी मुसीबत वाला दिन गुजरा है ना अज़ादारों, खैमे में पानी खत्म हो चुका है, औलाद अली प्यासी है, कुर्बाए अली भूख और प्यास से झुलस रहा है। रावी ने रवायत की कि अब्बास अलमदार पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा, ऐ मौला, बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं, इजाजत दीजिए कि मैं जंग करूं, फुरात अपने कब्जे में लूं। अज़ादारों, जैसे ये जुमला कहा जनाब अमीर कायनात मौला हुसैन कहते हैं, अब्बास, मैं तुम्हें जंग की इजाजत कैसे दे दूं? तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार। मौला ने कहा, आका वो लश्कर कहाँ जिसका मैं अलमदार हूं? कहा, अब्बास, हम तुम्हें जंग की इजाजत नहीं देते हैं, लेकिन हाँ इतनी इजाजत देते हैं कि जाकर भतीजी प्यासी है, भतीजी के लिए पानी लेकर। अज़ादारों, मौला अब्बास टूटा हुआ नेज़ा लिया हाथों में और मशकीज़ा लिया, सकीना से कहा, ए मेरी बच्ची, अब प्यासी ना रहोगी। अब चचा पानी लेने के लिए जा रहा है और अब्बास जिस चीज़ का वादा करे ना, वो वादा टूटता नहीं है। अब्बास की जान चली जाए लेकिन अब्बास अपने वादे को पूरा करेगा। बच्ची ने कहा, चचा आपके वादे पर यकीन है, इसलिए कि जो भी शहीद होने के लिए मैदान कारज़ार में गया है ना, वापस नहीं आया, लेकिन हाँ मुझे यकीन है कि आप अली के बेटे हैं, अली से हुनर का जंग का हुनर सीख कर आए हैं, आपको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, आपको कोई गिरा नहीं सकता, आप यकीनन पानी लेकर आइएगा। अज़ादारों, मेरा मौला मैदान कारज़ार में पहुंचा है। अब ऐलान हो गया कि अब वो आ रहा है जो अली का लाल है, कि जिसने अली से जंग के हुनर सीखे हैं। अब्बास आ रहे हैं, याद रखना, अब्बास को फुरात की तरफ बढ़ने ना देना, अब्बास को फुरात की तरफ बढ़ने ना देना। अज़ादारों, मेरा मौला जंग करते करते फुरात के पास पहुंचा, घोड़े को पानी में डाला और मेरा मौला बैठ गया, चुल्लू में पानी लिया, चाह के लबों से लगाया जाए। अज़ादारों, जैसे ही लबों से लगाया ना मेरे मौला ने, अज़ादारों अजब चीज मालूम हुई। रवायत के जुमले हैं कि पानी में अब्बास को सकीना के अक्स नजर आने लगे। जैसे ही सकीना का चेहरा देखा, देखने के बाद कहा, इस पानी के पीने का कोई फायदा नहीं। अरे वो चचा कैसे पानी पी ले कि जिसकी भतीजी खैमे में प्यासी बैठी है। घोड़े की तरफ चेहरा किया
اور گھوڑے سے کہا اے میرے اسبے با وفا تو بھی تو پیاسا ہے, میں نہیں پیوں گا, تو جانور ہے, تو پانی پی لے, تیرے پر پابندی نہیں ہے. لیکن گھوڑے نے شاید اپنی بے زبانی سے کہا ہوگا آقا میں کیسے پانی پی لوں, پہلے تو سکینہ کو پانی پینا ہے نا, ہم تو وعدہ کر کے آئے تھے نا. اے میرے مولا وعدہ آپ نے کیا تھا نبھائیں گے ہمارے ذریعے نا. اے میرے مولا پہلے سکینہ کو پانی پلایا جائے پھر ہم لوگ پانی پیئیں گے. عزادارو ایک مشق میں جناب اگر اولاد علی کو پانی مل گیا نا ہی کچھ اور ہوگا, اور کربلا کے جنگ کا معیار ہی کچھ اور ہوگا, پانی نہ پہنچنا چاہیے. عزادارو تیروں کا نشانہ لیا گیا, ایک تیر عباس کے طرف روانہ کیا گیا. ارے جیسے ہی تیر روانہ کیا گیا نا عزادارو مشکیزہ چھینٹا ہوا تیر عباس کے سینے میں پیوست ہو گیا. ارے دریائے فرات کا پانی کربلا کی زمین پر بہ گیا, کربلا کی زمین کی پیاس بجھی. ارے جیسے ہی پانی گرا عباس نے اسبے با وفا کو فرات کی طرف موڑا. اے اسبے با وفا ارے اب خیمے میں جانے کا کوئی مطلب نہ رہا, اب فرات کی طرف چلو. عزادارو اب مولا عباس کی آس ٹوٹ گئی, اب حملہ ہونا شروع ہوا. علی کا لال کب تک ٹہرتا, علی کا لال کب تک ٹہرتا. عزادارو ایسا حملہ ہوا کہ عباس زمین پر گرے, حسین چلے. عزادارو جملہ لکھنا تھا جیسے ہی حسین چلے ہیں نا عزادارو کھڑے ہوئے, حسین ارے کمر کی ہڈیاں جھک گئی. عزادارو حسین نے مصرع پڑھا اے ابا تمہاری آواز میں اتنی شدت تھی کہ میری کمر کی ہڈیاں. اجرکم اللہ, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عباس تمہارے غم میں میری کمر کی ہڈیاں ٹوٹ گئی. عزادارو حسین چلے ہیں میدان کارزار کی طرف. عجب مرحلہ ہے, حسین پہنچے عباس کے لاشے پر, عباس کے زانوں کو, عباس کے سر کو اپنے زانوں میں رکھا. عباس کو کہا اے مولا میری شہادت کو قبول کیجئے, ذرا یہ تو بتائیے آپ مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں. میرا مولا کہتا ہے ہم تم سے راضی ہیں بھیا, لیکن خواہش ہے کہ زندگی بھر تم مجھ سے. عزادارو جملہ سنیے گا. سب سے پہلے تو جناب امام حسین نے کہا اے بھیا کوئی خواہش ہے کہ نہیں. کہا ہاں خواہش ہے. کہا کیا؟ کہا جب اس کائنات میں آیا تھا نا سب سے پہلے آپ کے چہرے کا دیدار کیا ہے, اب کائنات سے جانے کا وقت آ گیا نا, اب میں آپ کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتی ہوں. عزادارو جیسے ہی جملہ کہا جناب امام امیر کائنات نے کہا اے بھیا میرا دیدار کر لو, تکلیف کیا ہے؟ کہا ایک آنکھ میں خون جمع ہے, ایک آنکھ میں تیر لگے ہیں. اب حسین نے جو تیر نکالی ہے نا عزادارو, اب حسین نے جو آنکھ صاف کیا ہے نا, عباس نے حسین کے چہرے کی زیارت کی ہے. اب عباس نے کہا اے آقا آپ کی بھی کوئی خواہش ہے. عزادارو جملہ سنیں گے. عزادارو جملہ جناب عباس کا اے بھیا بس اتنی سی خواہش ہے کہ جب سے اس کائنات میں آئے ہو نا ہمیشہ آقا کہہ دو, ایک مرتبہ تو بھیا کہہ دو. ارے جیسے ہی حسین کے بھائی نے جیسے ہی لفظ پہ بھیا لایا, ارے کفن انصری سے روح پرواز کر گئی. عباس کے لاشیں تڑپنے لگے. عزادارو راوی روایت کہتا ہے عباس نے منع کیا تھا کہ علم لے جانا, میرے لاش کو نہ لے جانا. عزادارو مولا امام حسین عباس کا علم پکڑے ہوئے خیمے کی طرف چلے ہیں. اب جب دور سے سکینہ نے خیمے کی طرف علم آتا ہوا دیکھا ہے نا, بچے خوش ہو گئے, اب پانی ملے گا پینے کو, اب جو ہے پیاس بجھے گی. روایت کے جملے ہیں, علامہ مجلسی صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے شاید, اور بھی علامہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب عباس کا علم آتا ہوا دیکھا. خیمے کے در پر 148 بچے اپنے کوزے کو لے کر کھڑے ہو گئے. 148 بچے اپنے کوزے کو لے کر کھڑے ہو گئے. عباس میرے کٹورے میں پانی ڈال دے, عباس میرے کوزے میں پانی ڈال دے. عزادارو روایت کے جملے ہیں, ارے جیسے ہی بچوں نے علم کو دیکھا, علمدار کو نہ دیکھا. ارے 148 بچوں کے ہاتھوں میں کوزے تو موجود تھے پر جسموں میں روح موجود نہ تھی. ایک
348 بچے اسی وقت جب ان کی آس ٹوٹی ہے نا اس دنیا سے گزر گئے. عباس کا علم سکینہ کے خدمت میں عزادار عالم کو دیکھا کہ چچا کہاں ہے. سکینہ سے حسین نے کہا اے میری بچی تیرا چچا تجھ سے بہت شرمندہ ہے, وعدہ کر کے گیا تھا پانی نہ لا سکا. ارے رخ کر کے سکینہ نے فرمایا اے چچا ارے مجھے پانی نہ چاہیے, آپ چلے آؤ, سکینہ پیاسی رہ جائے گی لیکن آپ کی جدائی سہ نہیں سکتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو قبول فرما. اے میرے مالک تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, حق جناب زہرا کا واسطہ ہے, اولادوں کو توفیق دے کے سیرت معصومین پر عمل کر سکے. اے میرے خدا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے میرے خدا ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. میرے معبود ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سر پہ واقع فرما. آل محمد کے صدقے میں ہمارے والدین کو عمر طولانی عطا فرما. اے میرے مالک امام کے ظہور میں تاجیل فرما, ہمیں اور آپ کو ان کے مددگار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. فاطمہ حسین. یا عباس 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 کھول دے یار, بند کر دے ویڈیو. ویڈیو بند کرنا ہے. یا عباس ہاں یا عباس بند کرنا یا ہے. عباس یا 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 عباس ویڈیو ہے, بند کر دے. یا عباس 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 مصیبت ہے غم عباس کا, ہو گیا مرنا ستم عباس کا. مصیبت ہے غم عباس کا, ہو گیا مرنا ستم عباس کا. کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا, ہو گیا مرنا ستم عباس کا. مصیبت ہے غم عباس کا, ہو گیا مرنا ستم عباس کا. آیا ہے رن سے علم عباس کا, ہو گیا مرنا ستم عباس کا. روانے علی آئے ستم آئے آئے, راحت جانے علی آئے ستم آئے آئے, نام نشان علی آئے ستم آئے آئے, شوکت و شان علی آئے ستم آئے آئے. مر گئے آقا میں علمدار ہے, تیرے ہوئے لشکر کفار ہے, تیروں کی تلواروں کی بوچھار ہے. ہو گیا شان کرم عباس کا, غم عباس کا, ہو گیا مرنا ستم عباس کا. کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا, ہو گیا مرنا ستم عباس کا. آس ہے دل کا بار آئے ستم ہائے ہائے, پانی جو آئے جو پانی شتا آئے ستم ہائے ہائے. دل کا حکم استرا آئے ستم ہائے ہائے, دل کی بوجھے کچھ تو پیار آئے ستم ہائے ہائے. بولی سکینہ بصدا ہو بکا, کیوں نہ پھرے نہر سے میرے چچا, تن سے سلامت
उन्हें लाए खुदा देखूं दोबारा कदम अब्बास का। जो है मुसीबत है गम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का। करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का। दम बदम इसरार है, हाय सितम हाय हाय, मरने को तैयार है। हाय सितम हाय हाय, जो मेरा गमखार है। हाय सितम हाय हाय, हाय भी लाचार है। हाय सितम हाय हाय। कहते थे ज़ैनब के शहे तश्न लब, करने को जाता है अलमदार अब। आए जिगर में नहीं ताबो तबा, उठ न सकेगा अलम अब्बास का। जो है मुसीबत है गम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का। करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का। लाश पे हैदर भी है, हाय सितम हाय हाय, प्रिय पैगंबर भी है। हाय सितम हाय हाय, हजरत शब्बर भी है। हाय सितम हाय हाय, शाह की मादर भी है। हाय सितम हाय हाय। बह गया रेती पे लहू जिस्म का, पाक पे बेहोश है वो बावफा। आइए दीदार शहे करबला, आंखों में ठहरा है दम अब्बास का। जो है मुसीबत है गम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का। करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का। आशिर शाहे उमाम, हाय सितम हाय हाय, दिलबर शाहे अज़ाम। हाय सितम हाय हाय, आमिलो मशको अलाम। हाय सितम हाय हाय, कुश्ता ज़ुल्मो सितम। हाय सितम हाय हाय। मर गया अफसोस वो बाबर हुसैन, आता है अब सब्र करा ले हुसैन। हो गया अब फैज़ निसारे हुसैन, क्यों न करे सोग हम अब्बास का। जो है मुसीबत है गम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का। करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का। क्या से है दिल कबा, हाय सितम हाय हाय, आए जो पानी शिताब। हाय सितम हाय हाय, दिल का हुक्म इस्तिराब। हाय सितम हाय हाय, दिल की बुझे कुछ तो प्यार। हाय सितम हाय हाय। बोली सकीना बसदा हो बुका, क्यों न फिरे नहर से मेरे चचा। तन से सलाम उन्हें लाए खुदा, देखूं दोबारा कदम अब्बास का। जो है मुसीबत है गम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का। करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का। अंबरम इसरार है, हाय सितम हाय हाय, मरने को तैयार है। हाय सितम हाय हाय, जो मेरा गमखार है। हाय सितम हाय हाय, हाय भी लाचार है। हाय सितम हाय हाय। कहते थे ज़ैनब से शहे तश्न लब, करने को जाता है अलमदार अब। आए जिगर में नहीं ताबो तबा, उठ न सकेगा अलम अब्बास का। जो है मुसीबत है गम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का। करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का। लाश पे हैदर भी है, हाय सितम हाय हाय, प्रिय पैगंबर भी है। हाय सितम हाय हाय, हजरत शब्बर भी है। हाय सितम हाय हाय, शाह की मादर भी है। हाय सितम हाय हाय। बह गया रेती पे लहू जिस्म का, आँख पे बेहोश है वो बावफा। आइए दीदार शहे करबला, आँखों में ठहरा है दम अब्बास का। जो है मुसीबत है गम अब्बास का,
हो गया मरना सितम अब्बास का, करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का। नासिर शाह उमाम हाय सितम हाय हाय, दिलबर शाह अज़ाम हाय सितम हाय हाय, आमिन मशको अलाम हाय सितम हाय हाय, कुश्ताए ज़ुल्म व सितम हाय सितम हाय हाय। मर गया अफसोस गोया बर हुसैन, चाहता है अब सब्र करारे हुसैन, हो गया अब फैज़ निसारे हुसैन, क्यों न करे सोग हम अब्बास का, तो है मुसीबत है गम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का, करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का। अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं, एक शोर है अल्लाह, एक शोर है अल्लाह, अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं। कांधे पे मश्क मश्क में दिल है दिलेर का, दरिया को छीन लेना नहीं काम देर का, एहसास तेशुरी में हिलेगा न गैर का, बिगड़ा हुआ मिजाज है, बिगड़ा हुआ मिजाज है, बिगड़ा हुआ मिजाज है घर के शेर का। अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं। चेहरा है बलकमर की ज़ियाओं से नूर, आँखों से झांकता हुआ वज्र का सूर, बाला कदी है ऐसी के शर्माए कोई नूर, जुल्फ़े दराज ऐसी के, तुझे दराज ऐसी के, जुल्फ़े दराज ऐसी के वल्लैल का शऊर, अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं। प्यासा है शेर काट का रास्ता न रोकना, आंखें झुकाओ शेर की जानिब न देखना, कैसे बचे ये जान ये लाजिम है सोचना, अब्बास है जलाल में, अब्बास है जलाल में, अब्बास है जलाल में, और कितना रोकना। अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं। तेरे बता रहा है कयामत उठाएगा, तेरे नजर से इसकी खुदा ही बचाएगा, आया सुनाम से कोई वो मारा जाएगा, एक मश्क में फुरात को, एक मश्क में फुरात को, एक मश्क में फुरात को भर कर दिखाएगा। अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं। अब सा हुआ फुरात पर अलफी समगतसे, पानी को देखा फट गया अब्बास का जिगरे, आके लहू लहू हुई बच्चों की प्यास भरे, बाली सकीना बच्चों से, बाली सकीना बच्चों से, बाली सकीना बच्चों से कहती रही अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं। खैमे किधर पर प्यासी सकीना थी मुंतज़िर, जुम्बिश अलम की देख के देती थी ये खबरें, कृष्णा लबो दुआ में तुम्हारी हुआ है, वो देखो आ रहा है, वो देखो आ रहा है, वो देखो आ रहा है, चचा का आलम नजर। अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं, अब्बास
سر کو پیٹ کے شبیر سے کہا کیوں ہم کمر ہے آپ کی غازی کہاں گیا بولے حسین اب کوئی بولے حسین اب کوئی بولے حسین اب کوئی پیاسا نہ دے صدا عباس آ رہے ہیں عباس آ رہے ہیں عباس آ رہے ہیں عباس آ رہے ہیں ایک شور ہے علامہ ایک زور ہے علامہ یا بات 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 یا علی مولا علی مولا یا علی مولا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن المؤمنین و ابن سید الوسیلین السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم یا ابا الفضل العباس السلام علیکم یا زینب الکبریٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا ابن مولا السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا سلطان ابا الحسن علی بن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب الزمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ